علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیں فردہ یوٹیوب چینل۔ فردہ ہیڈ لائنز کے لیے تعاون کیا ہے چودھری الیکٹرک واٹر کولر۔ جی ہاں، مضر صحت غیر معیاری برف سے نجات، انتہائی کم لاگت، پانی رہے ٹھنڈا ہی ٹھنڈا۔ بلاک نمبر 6 سرگودا، فون نمبر 0311662645 0306531584۔ سادات میرج بیورو، ہر ذات برادری کے با اعتماد رشتے، مکمل رازداری اور احترام کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 030766299927۔ MZ کولڈ پریس آئل، جن کا پیغام ہے تندرست دل اور تندرست دماغ سب کو چاہیے آج، اور یہ دونوں چیزیں آپ کی توانا ہو سکتی ہیں MZ آرگینک کولڈ پریس آئل کمپنی سرسوں اور کوملا آئل کھانے سے، جو کہ MZ آرگینک آئل کمپنی میں جدید مشینری کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ MZ کولڈ پریس آرگینک آئل کمپنی، جس میں ملے آپ کو 100% نیچرل سن فلاور آئل، مسٹرڈ آئل، کنولا آئل، آلمنڈ آئل، کوکونٹ آئل، تمام قسم کے کیمیکل سے پاک، جو آپ کو بنائے صحت مند اور رکھے توانا۔ تو دیر کس بات کی، اپنے گھر کے لیے MZ کولڈ پریس آرگینک آئل کمپنی کا انتخاب کریں۔ ملاحظہ فرمائیے فردہ ہیڈ لائنز۔ محرم الحرام کے دوران کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، DC سرگودا کی وارننگ۔ کمشنر سرگودا ڈویژن کا RPO کے ہمراہ میاں والی کا دورہ، بھکر میں امام بارگاہوں اور جلوسوں کے مقامات پر موک ایکسرسائزز۔ فیصل آباد میں عشرہ محرم الحرام کے دوران انتظامی و حفاظتی اقدامات فل پروف۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردہ یوٹیوب چینل۔ چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چودھری نے محرم الحرام کے دوران منعقد ہونے والی مجالس اور عزاداری جلوسوں کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر COMC MD واسا اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے فیکٹری ایریا، مقام حیات، کچہری بازار، بلاک نمبر 19 اور خوشاب روڈ سمیت دیگر حساس مقامات اور جلوسوں کے روٹس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے صفائی ستھرائی، تجاوزات کے خاتمے، نکاسی آب، اسٹریٹ لائٹس، بجلی کی تاروں اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بعض مقامات پر صفائی اور تجاوزات کے حوالے سے موجود خامیوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کی سرزش کی اور ہدایت کی کہ تمام مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق عزاداروں کو ہر ممکن سہولت کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی اور محرم الحرام کے دوران کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ جلوسوں اور مجالس کے تمام روٹس کو تجاوزات سے مکمل طور پر پاک رکھا جائے اور صفائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے واسا اور PDP کے جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا اور MD واسا کو ہدایت کی کہ جلوسوں کے راستوں میں جاری کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ جہاں فوری تکمیل ممکن نہ ہو، وہاں متبادل انتظامات کے ذریعے راستوں کو ہر صورت قابل استعمال اور محفوظ بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ جلوسوں کے روٹس کا روزانہ کی بنیاد پر معائنہ کیا جائے، بجلی کی لٹکی تاروں، کھلے مین ہولز اور دیگر ممکنہ خطرات کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے PDCL، وابڈا اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھی ہدایت کی کہ عزاداروں جلوسوں کے واسطوں پر تمام حفاظتی انتظامات مکمل رکھے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ متوقع بارشوں کے پیش نظر خصوصی احتیاطی اقدامات کیے جائیں اور بجلی و مواصلاتی تنصیبات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے تاکہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میاں والی سے خبر دیتے ہیں، جہاں کمشنر سرگودا ڈویژن حافظ شوکت علی اور RPO شہزاد آصف خان نے ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی اور DPO وقار عظیم کھرل کے ہمراہ شہر کا دورہ کیا اور عاشورہ محرم کے جلوسوں کے روٹس اور وادی اسلام میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے سلسلے میں منعقد موک ایکسرسائز کا معائنہ کیا، جبکہ سیکیورٹی و انتظامی امور پر متعلقہ افسران سے بریفنگ بھی لی۔ اس حوالے سے نجیب اللہ خان کی رپورٹ شیئر کرتے ہیں، جس کے مطابق
कमिश्नर सरगोदा और RPO ने वादी इस्लाम में ज़िली इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, पुलिस, सिविल डिफेंस, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर महकमों की जानिब से मुनक़िदा मॉक एक्सरसाइज़ का मौके पर मुआयना किया। उन्होंने मेन बाज़ार और गली ग्लोरिया में आशूरा मुहर्रम के जुलूसों व मजालिस के रूट्स का मुआयना किया और हसास मकामात के अलावा सिक्योरिटी व इंतज़ामी उमूर का तफसीली जायज़ा लिया। कमिश्नर सरगोदा और RPO ने मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहिद खोकर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल माजिद बिन अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर बियांवाली सलमान क़यूम शेख, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल, CO म्यूनसिपल कमेटी मुबशिर कलीम गुल, MD वासा डॉक्टर उस्मान लतीफ़, सुतरा पंजाब सिविल डिफेंस, फेस्को, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। आप देख रहे हैं फरदा यूट्यूब चैनल। मुहर्रमुल हराम के ही हवाले से खबर देते हैं भक्कर से, जहां डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहजाद रफ़ीक अवान की ज़ेर क़यादत मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए शहर की मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों और जुलूसों के मकामात पर मॉक एक्सरसाइज़ का इनेकाद जारी है। इस सिलसिले में उन्होंने ताज़िया गाह के करीब मुनक़िदा खुसूसी मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। इस मौके पर पुलिस, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान व एहलकार भी मौजूद थे। शहर भर में मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिक्योरिटी और हंगामी सूरत हाल से निमटने के हवाले से मुख्तलिफ इदारों की तैयारियों और कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मॉक एक्सरसाइज तसलसल के साथ जारी हैं, जिनका मकसद मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े या हंगामी सूरत हाल से मुअस्सर अंदाज में निमटने के लिए मुतल्लिका इदारों की पेशेवराना सलाहियतें और फौरी रद्द अमल का जायज़ा लेना है। मॉक एक्सरसाइज के दौरान मुख्तलिफ फ़र्ज़ी हंगामी हालात में रिस्पॉन्सेज, रेस्क्यू ऑपरेशंस, सिक्योरिटी इक़दामात और हुजूम के नज़्म व ज़ब्त से मुताल्लिक़ अमली मशक़ों का मुज़ाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली और DPO शहजाद रफ़ीक अवान ने तमाम इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूसों और मजालिस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। उन्होंने कहा कि अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के क़याम के लिए ज़िली इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे हर मुमकिन इक़दामात बरोकार ला रहे हैं। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिवीज़नल इंतज़ामिया फैसलाबाद अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतज़ामी व हिफाजती इक़दामात को फुल प्रूफ और मौसर बनाने के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जमी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। RPO सुहेल अख्तर सखेरा, ब्रिगेडर पाक आर्मी यासीन, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन नदीम नासिर के अलावा जंग टोबा टेग संग और चिन्यूट के डिप्टी कमिश्नर और DPOs वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने चारों अजला में जुलूसों व मजालिस के इंतज़ामी व हिफाजती उमूर पर ब्रीफिंग ली और कहा कि इंतज़ामी अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहकर मुहर्रम इंतज़ामात की मुसलसल निगरानी जारी रखें और किसी जगह नरमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सिक्योरिटी इक़दामात को चौकस रखने की तलकीन की और कहा कि मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स पर इंतज़ामात को बारीक बीनी से बार बार चेक किया जाए। उन्होंने अमन कमेटी के अरकान से गहरा राब्ता बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाक आर्मी के अफसर ने कहा कि अमन व अमान का क़याम तरजीह है। इस अमन में सिविल इंतज़ामिया की हर मुमकिन मावनत जारी रहेगी। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फरदा यूट्यूब चैनल।